बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करिया जाऊँ तृतीय विश्वयुद्ध संपर्क मालिकार महापुरुष बा पंचसखा माने सेमिति किसी सूचना देइछन्ति कि आलोचना शेष में आम जन भक्तर ना कहवा कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष मालिकार लिखिं मालिकार नाम है झाईफुल मालिका कौन लिखिं बोले आग को होइब महासमर देश देश मधे अति प्रबल जाई फुललो पृथ्वी होई जीवनार खार जाई फुललो पृथ्वी होई जीवनार खार जाई फुललो होई जीवनार खार जाई फुललो। देश देश भितर प्रबल युद्ध हम आउ ये पृथ्वी होई जीवनार खार आउ सेते बेले व्योमयान आकाश रे उड़ुथिबा अच्युतानंद महापुरुष लिखिले व्योमयान मान आकाश रे भी कौन ना प्रबल व्योमयान गुड़िक आकाश रे उड़ुथिब तेणु युद्धर संभावना यदि आम देखा प्रथम विश्वयुद्ध तृतीय विश्वयुद्ध ए द्वितीय विश्वयुद्ध तृतीय विश्वयुद्ध होइब महासमर समर कले कौन युद्ध तेणु ये युद्धटी कौ युद्ध हम कहा कहा भितर हेब ये कथा कौन मालिकार लिखाई हाँ कौन अच्युतानंद लिखिं ध्यान देवे कथा जे प्रथम विश्वयुद्ध केबे हेइतला केबे हेइतला इतिहास प्रमाण दियंत विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे बोले महर्षि आनंदाचार्य बा सुरेंद्रनाथ बराड़ ए प्राक्तन अध्यापक कलिकता विश्वविद्यालय जनसमाज को 1914 बेलर संभाव्य प्रथम विश्वयुद्धर आगमन संपर्क में चेतावनी शुणाई थे मन देखिए शुणते कथा 1914 मसीह जो संभाव्य प्रथम विश्वयुद्ध हम ये विश्वयुद्ध समय संपर्क सारा समाज गोटे चेतावनी देते अवश्य सेते यही कथा को कहीं गुरुत्व देले ना कौन गोटे युद्ध पुणी हम विश्वयुद्ध पुणी हम ना ये कथा को कहीं से विश्वास कले ना कहीं कहीं विश्वास कर तेल लुण संसार भितर आम से समस्ते जीवन बंचुले रोजगार करवा खाଇବା पिया स्त्री पिला चलवा गोटे समाज गोटे व्यक्तिर ये हूँ मूल कौन थिला कर्म थिला तेणु महापुरुष से कथा कहीं विश्वास करें विश्वयुद्ध गोटे हम किंतु हे ज्ञानी गुणी मंडली जेते बेले ऑस्ट्रियार युवराज हत्या है ऑस्ट्रिया युवराज को जो हत्या करागला यही घटनार 1914 प्रथम विश्वयुद्ध है 1914 प्रथम विश्वयुद्ध होता आउ ये युद्ध रे अनेक पोक माछी भलिया मले अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले अचिना रे केते मरिबे केही चिन्हिबे नाही अच्युतानंद जी कहिले रामदासे बुझाई अच्युतानंद जे कहिले रामदासे बुझाई अच्युतानंद जे कहिले रामदासे बुझाई 1914 मसीहार विश्वयुद्ध हे ज्ञानी गुणी मंडली से समय जो माने आ तो जीवित कहीं नथिबे कि इतिहास विलुप्त से इतिहास विस्मृतिर गर्भरे केते भयानक सेतबेले हेइतला अनेक धन जीवन युद्ध रे नष्ट होइछि युद्ध हेले कार मंगल हेबो नाही सबुठाडू बड़ युद्ध कौन
ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ। 1914 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଗଲା, ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ। ୟା ପରେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବରାଳଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରି ହଁ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରିଥିଲେ ସତ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଆଉ ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ କ'ଣ ବିଷୟ ନା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଳିକାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ବା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ, ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେବ? ନା ବାବୁରେ 1939ର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସୁଧୀଜାନି ଏ ସମୟ ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତାଙ୍କର ସତ ହେଲା। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ସତ ହେଇଛି। ୟାପରେ କ'ଣ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ସେ ନୀରବ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ପରେ କହିଲେ ପୁନଃ କଲେ ବାବୁ ଦେଖ 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ହେବ ନାହିଁ, 2000 ମସିହା ପରେ ହେବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଯାହାକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବା ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ୟା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବରାଳଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କେତେ ସତ, ଇଏ ଉପରେ ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଇଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇନି କି? କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ କିଏ କରିବ କି? ଲେଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ, ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ। ଚୋର ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବେ, ଚୋର ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବେ। ଚୌହାନ ଥିବ ସେ ଦେଶେ ଯେ, ଚରଣ ଚ୍ୟୁତିଆ ଭୂରି ଶ୍ରବା ସେତ ଜନ୍ମ ସୁର ଦେଶେ ଯେ, ଚରଣ ଚ୍ୟୁତିଆ ଭୂରି ଶ୍ରବା ସେତ ଜନ୍ମ ଅସୁର ଦେଶେ ଯେ। ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଲେ 34 ମାଳିକା 34 ଚରେ ଲେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, କହିଲେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଚାରି ଦିଗ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ଦିଗରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ଚହଳ ପଡ଼ିବ ନା ଚିହ୍ନା ସଙ୍ଗେ ଆଦ୍ୟ ସମର ହେବ। ଚାଇନା ସହିତ ଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାକିରିଆ, ପୁଣି ଚରେ ଲେଖିଲେ, ଚାକିରିଆ ମାନେ ଫେରସ୍ତ ହେବେ। ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ହୁକୁମ ଜାହିର 3 ଦିନ ହେବ, ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ, ଘରେ ଘରେ ହାଣ ଗୋଳ ଲାଗିଥିବ, ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହୁକୁମ ଜାହିର 3 ଦିନ ହେବ, ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ। ଦିନ ଦିନ ହୁକୁମ କହିଲେ କ'ଣ? ହୁକୁମ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ହୁକୁମ ହବ, କହନ୍ତନି ରଜା ହୁକୁମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଆ ସବୁ ନୀତି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ, ବୁଝିଲେ ତ? ସେଇଭଳି ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ହୁକୁମ କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା, ମାଳିକା କଥା ମିଛ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ମିଛ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ସବୁ ଆସୁନି କି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି କି, ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି କି? ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଆଇନ ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଆଇନ, ସେ ଆଇନ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳା ଯାଉଛି ଆଉ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହୁକୁମ ଜାହିର 3 ଦିନ ହେବ, ପ୍ରଜା ହେବେ ଛଟପଟ।
ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଛଟପଟ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁକୁମ ଜାରି ଯୋଗୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ଏ ଘରେ ଘରେ ହାଣ ଗୋଳ ଲାଗିଥିବ ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଘରେ ଘରେ ହାଣ ଗୋଳ ଲାଗିଥିବ ସେତେବେଳେ ହାଣ ଗୋଳ ଲାଗିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ। ଚାକିରିଆ ମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବେ କାହିଁକି ଚାକିରି ବାକିରି କରି ସରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଲେ ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବାକୁ କିଏ କ'ଣ ଆଉ ରାଜି ହେବ? ଚାକିରିଆ ମାନଙ୍କ ଏମିତି ସବୁ କଟାକଟି ଆଇନ ଆଣିବେ ଆଉ କି ଚାକିରି ବାକିରି କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ଚାକିରିଆ ହେବେ ନଷ୍ଟ। এই কথা ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା